जय जगन्नाथ मु शिवानंद आज आपण को आद्याशा न्यूज लाइव को आपन स्वागत कर। आज आम अच्छे तकतपुर बारिपदा पौरपालिका अंतर्गत तकतपुर वार्ड नंबर 27 महाराजपुर रे देखंतु वर्तमान बारिपदा म्युनिसिपालिटी सब डेवलपमेंट काम होची केते आम 27 नंबर वार्ड महाराजपुर देखंतु सीधा सड़क आपन को दृश्य देखिबे कैमरामैन भाई को हमें कहबा सीधा देखंतु मो पछपटे केमिति रास्ता ये है गोटे वार्ड रा गोटे मुख्य बारिपदार गोटे वार्ड 27 नंबर वार्ड जो कि आपनकर एमपीसी कॉलेज यूनिवर्सिटी सबकिछि रही एजुकेशन डिपार्टमेंट सबकिछि रही तथापि एते तले रहुछि विकास को पादरे मारिकी गुंड कला भाया दृश्य आम देखा पाऊँ। देखो एत कादुअ रास्तार ये गाँ लोक जावासिया कर देखिए आप देख डाहाण साइड भी देख दृश्य कई भाया अवस्था पानी चली जमी झरना चले तो देखो बाँ साइड भी आपको देखा कर कौ दिग आप देखिए देखु देखो पानी चली कादुअ सड़सड़ एठी छुआ पिला माँ मैंने ये जावासिया कर घर केमती कार्य करेंगे ए बाबद आम कि माँ को प्रतिक्रिया नवा मो महाराजपुर 27 नंबर वार्ड महाराजपुर नाम सविता महंत कौन आप कहे लेखिकी वार्ड काउंसिलर को जनईलु 4 थर वार्ड काउंसिलर लेखिकी देले तापर भी सी जो 31 तारीख दिन लेखिकी देपर भी किसी कम हो पार ना कौन पाई कम होनी आम कादर चली पारुनी किसी कर पारुनी घर बाहरी पारुनी एत कादुओ पिला मैंने घर बाहरी पार ना कौन पाई कम हो पार ना आम लेखिकी 4 थर वार्ड काउंसिलर लेखिकी देले तापर कम हो पारुनी आम कलेक्टर ऑफिस जाइली हेले भी कम हो पारुनी आमर माप होइकी जाइतिला माप होइकी भी कम हो पारुनी कौन पाई कम हो पारुनी आमर कौन किसी बुझु ना कौन पाई आप सरकार को आप जनतु जे आम केमती जो वार्ड काउंसिलर को जनइले केबे जनइले जनइले आज 2-3 वर्ष है जनइलुनी एई गत 31 भी जनइले म्युनिसिपालिटी को भी जाइतिली सेठी जाइतिले काई आज पर्यंत किछि हेइ पलानी 2 वर्ष हैला कलेक्टर पाक जाइतिले किछि हेइ पलानी एबे हम माप करके 2 वर्ष हैलानी हेले भी काम हेइ पारु नै कोन पानी हम एठे घर बाहरी परनी एते कादो एतकी वर्षार घरे पानी पसी जाउछि किछि गुटे हेइ पारु नै सहरांचल रही कि जदी एतकी दुर्दिन अपन रहिबे ताले ग्रामांचल अवस्था कोन है सेइटा तो एठी म्युनिसिपालिटी एरिया रे रही कि हमर किछि हेइ पारु नै एठी पाखरे प्लांट अछि हमर आपण कोन दाबी रहइबो सरकार पाखरे हमर रास्ता हो बर्तमान जमी मुरुम पड़ू वर्षा सीजन सारी गले रास्ता हो रास्ता हवा दरकार धन्यवाद आउ जन माँ प्रतिक्रिया नवा माँ आप परिचय दिखाँ प्रेमलता बेहरा 27 नंबर वार्ड आई तो कादो आमर ये भीषण रास्ता आम बारंबार कलेक्टर ऑफिस भी लेखा देचु जाइचु कहीचु हेले भी हेई पारुनी बहुत कादो छुआ मैंने पड़ी होचन रास्ता राति काम आसला बेलू बड़ असुविधा अनुमान करुचु रास्ता निहाती बारिपदा पौरपालिका अंतर्गत 27 नंबर वार्ड तकतपुर अंचल को सामना को आसी रास्ताघाटर शोचनीय अवस्था दीर्घ दिन धरी वार्डवासी यातायात पाई नाही नथिबा दुर्दशा भोगुथिले हे पौर प्रशासन एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि आखि खोलुना बारंबार अभियोग सत्वे कौन समस्यार समाधान हेउ नथिबारु शेषरे स्थानीय जनसाधारण निराश होई आद्याशा लाइव न्यूज उपरे भरोसा प्रकट करिसेंती। शिक्षा अंचल रे चलीछि कादुओ सड़बड़ जीवन तकतपुर हेउछि बारिपदार अन्यतम प्रमुख शिक्षांचल एठारे बहु प्रसिद्ध सरकारी और बेसरकारी शिक्षानुष्ठान सहित महाराजा श्री रामचंद्र भंजोदय विश्वविद्यालय रही प्रतिदिन हजार हजार छात्र छात्री अभिभावक और साधारण नागरिक ए रास्ता दे यातायात कर महाराजपुर एठारे रास्तार अवस्था एते शोचनीय जे स्थानीय बासिंदा कादुओ सड़बड़ होई जीवन बिताउछन्ति। विश्वविद्यालयर सम्मुख भागरू मात्र किछि दूरे समान दृश्य देखा मिलूँ जहाँ शिक्षा अंचल आभिजात्य प्रति एक कलंक सदृश शासक दलर जिला कार्यालय पार्श्वर आरंभ हुई महाराणी तकत कुमारी ऐतिहासिक उआस पर्यंत लंबी मुख्य रास्ताटी आज संपूर्ण विपर्यस्त ए बाट दे प्रतिदिन नेता मंत्री ऑफिसर माने गाड़ी चढ़ी जाउछन्ति अथच एही खराब रास्ता सेमानक नजर को न आसीबा जनप्रतिनिधि कार्य दक्षता उपरे प्रश्नबाची सृष्टि करुछि। 27 नंबर वार्ड रे आद्याशा लाइव न्यूज रो जिला प्रतिनिधि शिवानंद निज घर होइथिबारु से निजे स्थानीय लोकंक नित्य दिनीय दुर्दशा को निकटरू देखि दुख प्रकाश करिसेंति। जनसाधारण स्वर को प्रशासन निकट में पहुंचेबा पई से प्रतिश्रुतिबद्ध बोली प्रकाश करिसेंति।
ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳର ୱାର୍ଡରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବାରିପଦା ପୌରପାଳିକାର ନଗରପାଳ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ୱାର୍ଡରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଉଆସ ରହିଛି ସେଠାରେ ପ୍ରଶାସନର ଏତେ ଅବହେଳା କାହିଁକି? କାଉନସିଲର ଓ ନଗରପାଳିକା ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଚିଠିପତ୍ର ଦେବାନେବା ଚାଲିବ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ହେବ? କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ବାରିପଦା ପୌରପାଳିକାର ନିଦ? ନିରପେକ୍ଷ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଦ୍ୟାଶା ଲାଇଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆଦ୍ୟାଶା ଲାଇଭ୍। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ହେଲି ହରିଶଙ୍କର ମହାକୁଡ଼ 27 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆପଣ ଆସିଲେ ବି ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ମାନେ କହିବା ବି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ତ ଦୁଃଖର କଥା, ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଯେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଝୁଣ୍ଟେ ହେଇକରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଡେଲି ବାପାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଲା ଆମର 27 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଗୋଟେ ନମୁନା, ଯେଟାକି ବହୁତ ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା, ମହାରାଣୀ ସମୟରେ ହେଇଛି। ସେଇ ରାସ୍ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରାହେଇଛି, ତଥାପି ହେଇପାରୁନି। ଏଇ ଆଜି ହବ, କାଲି ହବ, ସେକ୍ସନ ହେଇଯାଇଛି, କେତେ ଶୁଣୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ମନରୁ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଏଟା ଅଛି, ଚଲେଇବା। ମାଟି ସରିଲା ପରେ ମାଟି ପକେଇ କରି ଯେହେତୁ ଚାଲିବା କଥା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ? କ'ଣ ଦାବି ରହିବ ସରକାର ପାଖରେ? ସରକାର ପାଖରେ ଦାବି ରହିବ, ଯଦି ଏଇ ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି 27 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତକତପୁର ମହାରାଣୀ ଏତେ ଦାନ କରିଥିବା ତାଙ୍କର ଯଦି ସମ୍ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ରାସ୍ତାକୁ କରିବା ଦରକାର। ଏଟା ଖାଲି ଆମର ତକତପୁର ପାଇଁ ନୁହଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, ମହାରାଜପୁର, ଦେବେନ୍ଦ୍ରପୁର ସବୁ ହେଲାଟା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ମେଡିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବି ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ହେଇପାରୁନି। ଆପଣ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ଏଇ 27 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ତକତପୁର ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା। ଆଉ ନାମଟା ଆପଣଙ୍କର? ମୋ ନାମ ହେଲା ବିଶ୍ୱଜିତ କୁମାର ବାବୁ। କ'ଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସମସ୍ୟା ହେଇଛି? ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମେ ଆଜି ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ, ଏଇ ରାସ୍ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନେଇକି, ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମାନେ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା, ମାନେ ଚାଲିକି ଯିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଗାଡ଼ି ଆଉ ସାଇକେଲ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ତ ବହୁତ ମାନେ ଦୂରର କଥା, ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ପାଣି ରାସ୍ତାରେ ରହୁଛି, ମାନେ ରାସ୍ତାରୁ ପାଣି ଯାଉନି, ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଅବହେଳା ରହୁଛନ୍ତି, ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ କହିବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ହିସାବରେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇଟା ହେଲା 27 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ, ନାମ ହେଲା ତକତପୁର। ତକତପୁର କାହା ନାମରେ ହେଇଛି? ମହାରାଣୀ ତକତ କୁମାରୀଙ୍କ ନାମରେ ଏ ଜାଗାର ନାମ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଏଇଟା ସେଇ ତକତ କୁମାରୀ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ସିଧା ଯାଉଛି। ଆମେ ଦୁଃଖିତ ଯେ ଏଇ ୱାର୍ଡର ସବୁ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ହେଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଏଇ ମାନେ ଜାଗା ହେଇଛି ତକତ କୁମାରୀ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ରାସ୍ତା ମାନେ ଏତେ ଅବହେଳିତ ହେଇକି ଅଛି ଯେ ରାସ୍ତାର ଆପଣ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚାଲିବା କଷ୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଗାତ ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ପାଣି ଡ୍ରେନ୍ର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ପାଣି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲିକି ପୁରା ଗାତ ସବୁ କରିଦେଇଛି। ଅନ୍ଧାରରେ ଲୋକ ଆସିଲେ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ ବି ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିନେଇ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ମାନେ ନୂଆ ତିଆରି କରାହଉ, ମରାମତି କରାହଉ, ଯାହା ବି ହଉ। ଏସବୁକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶାସନ ବି ଆମ କିଛି ମାନେ ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଆମକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କି ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ କେହି ଆସିକି, ଆଉ ଇଭିନ୍ କି ଆମ ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର ଯିଏ, ସିଏ ବି ଆସିକି ଏଠି କେବେ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜାଙ୍କର ୱାସର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କାମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମହାରାଣୀଙ୍କର ୱାସ ଏଠି ରହିଛି, ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଏତେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। କ'ଣ କହିବେ ତା ବିଷୟରେ? ସେଇଟା ଆମର ଦୁଃଖର କଥା। ଯାହା ନାମରେ ଏଇ ଜାଗା ହେଇଛି ତକତ କୁମାରୀ, ସେ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ମହାରାଣୀଙ୍କ ଘର ସେଠି ଅଛି, ଯିଏ ମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ରାସ୍ତା ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଇଏ ସବୁ ରହିଛି, ମହାରାଣୀ ଘର କି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ। ସେଥିନେଇକି ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଜିତେଇଛୁ ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର, ଆଉ ଆମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେଉଁ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିହାତି ଆସିକି ଏଇଠି ତଦାରଖ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଲୋକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାଇକି ମହାରାଣୀଙ୍କ ନିବାସ ଦେଖିପାରିବେ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ଶିବଶଙ୍କର ପାତ୍ର, ବାରିପଦା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 27ରେ ମୁଁ କାଉନସିଲର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ଆମର 27 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାଘାଟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି,
ବହୁତ ଜାଗାରେ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଆମ ରାଣୀବନ୍ଧରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା, ଯେମିତି ଆମ ମହାରାଜପୁରରେ ବି ଦେଖିଲେ, ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସାମ୍ନାରେ ଗଳି ଅଛି, ଜିତ୍ ହୋଟେଲ ପଛ ସାଇଡ, ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡା ଦେଖିଲେ କି ଆମର ବାଟାଲିୟନ 5th ବାଟାଲିୟନ ପାଖରେ କି ରାସ୍ତା ଏମିତି ଦେଖିଲେ, କଣ କହିବେ ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ କଣ କହିବେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଦ୍ୟାଶା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଏଇ ଯେ ରିପୋର୍ଟର ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଶିବାନନ୍ଦ ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆପଣ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରେ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା, ସେଟା ବି ଆପଣ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମର ସେ ୱାର୍ଡର ସମସ୍ୟା ନେଇକିନା, ସେ ବାବଦରେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ 2022 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକିନା ଆସିଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଯାଇଥିଲି ଆମର ବାରିପଦା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବାଦଲ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ 27 ନମ୍ବରରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଲେ ଖାଲି ମାଟି ରାସ୍ତା, କଚା ରାସ୍ତା, କାଦୁଅରେ ଭରପୁର, ଆଉ କେମିତି କିସ କରାଯିବ? ସିଏ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଗୋଟେ ହିଁ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ 3 ବର୍ଷ ସମୟ ଦିଅ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବି ମାଟି ରାସ୍ତା ରଖିବିନି, ସବୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା କରିଦେବି। ତ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୋ ମନ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ କାମ ବି ଏତେ ପରିମାଣରେ ହେଲା 27 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ, ସବୁ ଲୋକ ବି ଖୁସି ହେଲେ। ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ତାପରେ କିସ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ, ଯାହା ବି ହଉ କାମ ଟିକେ ଧିମେଇକିନା ରହିଛି। ତ ମୁଁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ତ ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାସ୍ତା ନ ହଉ, ଯେଟା କି ମେନ୍ ରାସ୍ତା ସେଇଟା ଯଦି ବି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ 6-7ଟା, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ସାହିରେ ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଛି, କିଏ ରାସ୍ତା କେମିତି ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ନିଜେ ବି ମାନେ ଦରକାର ପଡୁନି କେତେବେଳେ କେମିତି ଆମେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ ଯୋଉ ମାଟି ରାସ୍ତା। ଆମର ଏଠି ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, 2022 ପରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବହୁତ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ସେଟା କି ଆପଣ ବି ବୁଲିକିନା ଦେଖୁଥିବେ। ସେମିତି ତ କିଛି ଗୋଟେ ଅଧେ ରହିବ, ଆଉ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା ବି ରହିଛି ନା, ଆଉ 6ଟା ଗାଁ ତ ସେଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି। ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ଓଡିଶା ସାରା ଭିତରେ ବାରିପଦା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ବଜେଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଫଣ୍ଡିଂ ଦିଆଯାଇଛି, ତ କଣ କହିବେ? ସେଇ ଯୋଉ ଫଣ୍ଡିଂ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ହୁଏତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଠିକ ସେ ହେଇନଥିବ, ମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। କାହିଁକିନା ଆମକୁ ତ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପ୍ରପୋଜାଲ ମାଗନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଦିଏ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଅଛି କିଛି ରାସ୍ତା 6-7ଟା, ସେଟା ମୁଁ 4 ଥର 5 ଥର କରି ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଛି, ପୁଣି ଡାକି ଆଣିକିନା ଏଷ୍ଟିମେଟ ବି କରିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଲୋକମାନେ ବି ଥରେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ବି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ବାବଦ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନି। ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ନେଲାବେଳେ ଯେ ଆମର ରାଣୀବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାର ଅଭିଯୋଗ ନେଲାବେଳେ କିଛି ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର କାଉନସିଲର ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କେତେ ସତ୍ୟତା? ରାଣୀବନ୍ଧ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ରାଣୀବନ୍ଧ ପାଖରେ ବି ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହବ କିଛି କାମ ହେଇନଥିଲା, ଗୋଟେ ହିଁ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ହେଇଥିଲା ମୋ ଜାଣିବାରେ। ସେ ରାସ୍ତା ବି ବୋଧେ ମରାମତି ଆଉ ହେଇନି, ସେଠି ନା ବଡ ବଡ ସେଇ ମେଟାଲ ସବୁ ବାହାରିକିନା ଅଛି। ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ସେ ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦରକାର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକ ପଡି ପଡା ବି ହଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ କିଏ ବାପି ବାବୁ, ହଁ ଦେଖା ପାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ସେଟା ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା କହିପାରିବିନି, ସେ ତ ବାପି ସାନ ଭାଇ ହେବେ, ତ ସିଏ ବି ବହୁତ ଭଲ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧର ସାହିରେ ବୁଲୁଥିବି, ହୁଏତ ସିଏ ମତେ ଭେଟ ପାଇନଥିବେ, ସିଏ ବି କୌଣସି କାମରେ ପଳଉଥିବେ, ସେଟା ପାଇଁ ମୋର କିଛି ମାନେ ଇଏ ହବାର ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଜାଣିକିନା ଯଦି କିଛିଟା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ରାଣୀବନ୍ଧ କଥା କହୁଛି, ଯୋଉ ବାପି ବାବୁଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ବାପି ବାବୁଙ୍କର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଏଇ 6 ମାସ ଗୋଟେ 15 ଲକ୍ଷର ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି। ବାପି ବାବୁଙ୍କ ଘରୁ 10 ମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଘର 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକିନା କରିଦେଇଥିଲି। ବାପି ବାବୁଙ୍କ ଘରୁ 10 ମିଟର, ମାନେ 10 ମିଟରରୁ ବେଶୀ ହବନି, 10 ମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ କରିଦେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ହେଇନି, ବୋଧେ ଏଇ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ହବ। ସେଇ ବାପି ବାବୁଙ୍କ ଘରୁ 15 ମିଟର କାନ୍ତର ହବ ମହାରାଣୀଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେଟା ବି ବୋଧେ 2 ମାସ ହେଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଫେଭର ରାସ୍ତା। ସେଇ ବାପି ବାବୁଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ସେଇ 10 ମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ପାର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡରୀ କରିକିନା ସେମାନେ ପୁରା କାମ ଚାଲିଛି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଣୀବନ୍ଧ ଛକର କଥା କହୁଛି, ସେଇ ବାପି ବାବୁଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସେଇ ଯେ ଖେଳନା ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜଣେ ଅଧେ ଯଦି କିଏ କିସ କହିବେ ସେ ପାଇଁ। ସେଇ ରାସ୍ତାଟା ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ରାଣୀବନ୍ଧର ମହାରାଣୀଙ୍କ ୱାସକୁ ଯାଉଛି, ମହାରାଣୀଙ୍କ ୱାସକୁ ଯାଇଛି। ମହାରାଣୀ ସେ ରାସ୍ତା ବି ମୁଁ ଆଗରୁ 3 ଥର 4 ଥର ଲେଖିକିନା ଦେଇଛି ପ୍ରପୋଜାଲ। ତାପରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ହବ, ତ କି ପାଇଁ ହେଇନି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ତ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ମହାରାଣୀଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ
गोटे रास्ता यही 2 मास कांतर हम कम्प्लीट है तो यही जो छोट रास्ता मुझे शुणी बोधे वर्षा छाड़े क्या पिच तो एना करहबनी ना कम तेणु वर्षा छाड़े बोधे करा। धन्यवाद।